डी पंजाबी ते प्रोग्राम मेरा पिंड मेरे खेत देख रहे सारे किसान दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत। अज जदों भी असी फसली विभिन्नता की गल करते हैं तो साढ़े कोल बहुत सारे विकल्प जोड़े वो सामने आते हैं। उन्होंने विकल्पों के जे असी बागवानी के किते के बारे गल करिए तो ये एक अज के समय में बहुत ही लाहेबंद किता जोड़ा मन्निया जा रहा। माहिर दसते हैं कि जदों असी नवा बाग लगाने बागवानी के वल जाने तो शुरू के असी इंटरक्रॉपिंग करके असी जड़ा शुरू के फसल तो मुनाफा भी लै सकते हैं और जिस तरह बाग जड़ा साडा तैयार हो जाता उस तो बाद असी पानी का सुचज्जा प्रबंध करके पानी की बचत भी कर सकते हैं और ये नाल ही जड़ा बागां दे विच सानू जड़ा फल साडे को प्राप्त हुंदा। जे गल करिए आड़ू और अलूचे की, इहदा मंडीकरण बहुत वधिया आ, पर यह है भी बहुत ही लिमिटेड समय दे विच जिहड़ा इहदा मंडीकरण करना हुंदा तां कि जिहड़ा इहदी क्वालिटी है जां इहदी फ्रूट दा जिहड़ा दिख आ वो खराब ना होवे। ये फसल खास करके पहाड़ी इलाकों के नीम पहाड़ी इलाकों के की जाती सी, परंतु नवीं नवीं विकसित हुई तकनीकां खेतीबाड़ी विभाग वालों और बागबानी विभाग वालों किए जा रहे सांझे यत्नां सदका ये फसल नूं हुण असीं अपने अमृतसर जिला दे विच, तरनताਰਨ जिले दे विच अते जलंधर दे जिले विच बड़े प्रफुल्लता दे नाल लगा रहे हैं। कारण ये है कि ये 300 चिलिंग आवर्स की रिक्वायरमेंट हुंदी है इसनूं कि जिस जगह के उत्ते 300 घंटे ठंड दे होण उस जगह के उत्ते ये सफलता नाल पैदा हो सकती है तो उसकी क्वालिटी जिहड़ी हैगी आ वो बनी रह सकती है। इहदे नाल ये भी शर्त है कि इहदे उत्ते 100 तो लैके 125 mm तक जिहड़ी हैगी आ बरसात जेकर हुंदी है तो ये फसल उस जगह के उत्ते बड़े वधिया रिजल्ट दिंदी है। किसान वीरो ये फसल नूं लाउण दा सही समा दसंबर महीना हुंदा है। इस दे बूटे ਜਿਹੜੇ लगाईਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ बागबानी विभाग ਦੀਆਂ नर्सरियां तो प्राप्त कर सकते जे। इन्हां बूटियां दी जिहड़ी गुणवत्ता नूं मुੱਖ रखते हुए जेकर आपां बूटे लगाउने आ ते साडी आउण वाले समय दे विच जिहड़ी साਂਭ संभाल है उहदे च दिक्कत नहीं आउंदी। इहदे विच जिहड़ा प्लांटिंग डिस्टेंस है एक बूटे तो दूसरे बूटे का 6 बाय 6 मीटर का रहिंदा है ते इहदे प्लांट्स जिहड़े हैगे आ वो सारे दे सारे दसंबर विच लग के उन्हां नूं खाद पाउण दा सही समा भी दसंबर का ही आ। जदों आपां इन्हां प्रफुल्लित होए बागां दे विच जिन्हां दे विच फल आउंदा वा ते उन्हां नूं खाद पाउने आ ते रूड़ी भी दसंबर महीने में पाई जाती है तो खाद भी दसंबर महीने दे विच। नाइट्रोजन नूं छड्ड के फास्फोरस और पोटाश सारी दी सारी आपां दसंबर में पा देनी तो यूरीआ जिहड़ी आ ये 2 हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ पूरे डिवेलप होए अलूचे के बाग ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 350 ਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਭਾਵ कि जिहड़ी 150 ग्राम तो वध आपां पहलां पा देनी दसंबर दे विच ते दूसरी आपां फरवरी दे विच पाउने आ ते पोटाश जिहड़ी 550 ग्राम पैनी आ वो सारी दी सारी आपां उसे समय दे विच जाने आ। इस तरह जिहड़ी हैगी आ फास्फोरस भी वो सारी दी सारी इक्को समय दे विच दसंबर दे विच आपां पा दिंदे आ। फल जदों आउंदा है लूचे दे विच ते फल दी मात्रा बहुत ज़्यादा हुंदी आ ते किसान फल वेख के ते बहुत खुश हुंदा, पर जदों फल दा घेरा शुरू हुंदा ते मन उदास हुंदा। किसान वीरो इहदे उत्ते सही समय दे उत्ते जेकर आपां NAA मतलब नैथलीन एस्टिक एसिड की जो स्प्रे करते हैं 1% के नाल तो वो जी हैगी आ उहदा सोल्यूशन आपां बनाउणा हुंदा अल्कोहल दे विच पा के 1 ग्राम नूं 10 ग्राम अल्कोहल दे विच घोल के फिर उहनूं 100 लीटर पानी दे विच घोल के बाग दे उत्ते स्प्रे करन दे नाल जिहड़ा ये घेरा वा वो नहीं पैंदा। इहदे विच जिहड़ी मुढ़ली सानूं जानकारी की जरूरत हुंदी आ कि जदों इहनूं तोड़ना सही समय दे उत्ते तोड़ के इहनूं डब्बाबंदी करन दी जरूरत हुंदी आ क्योंकि जिहड़ियां ਵੱਖ-ਵੱਖ वैरायटियां वा उन्हां दा सही समा तोड़न दा ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ अलूचे ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਫਸਲ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਪਰਪਲ ਆ। ਸਤਲੁਜ ਪਰਪਲ ਦੇ ਬਾਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਨੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜੇਕਰ 110 ਬੂਟੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 15% ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ क्योंकि ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਕਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁੜਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁੜਾਈ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁੜਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨੂੰ ਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। तुड़ाई करन तो बाद इनू जेकर आप कैल्शियम नाइट्रेट के नाल 2% सोल्यूशन दे विच डोबदे हाँ
5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਗਭਗ ਆਪਾਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਈ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵੀ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਅਲੱਗ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈਗਾ ਵਾ 0 ਤੋਂ 1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਂਬਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਤੋਂ 95% ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆੜੂ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਤੇ ਆੜੂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੈਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੈਲੋ ਫਲੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਈਟ ਫਲੈਸ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸ਼ਰਬਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੈਰਾਈਟੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੈਕਟਰੀਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਆੜੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਧੀਆ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝਾੜ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਝਾੜ 50 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਬੂਟਾ ਉਹ ਝਾੜ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਨੈਕਟਰੀਨ 40 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਬੂਟਾ ਝਾੜ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਬਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨੈਕਟਰੀਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪ ਬਾਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆੜੂ ਦਾ ਬਾਗ ਪੂਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਟੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲਾ ਨਾ ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇ। ਜੇਕਰ ਤੇਲਾ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾ ਉਹ ਸ਼ੈਲੋ ਰੂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਹਲਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਇਸ ਬਾਗ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖਾਦ ਪਾਉਣੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ 1 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ, ਤਕਰੀਬਨ 750 ਗ੍ਰਾਮ ਪੋਟਾਸ਼ ਤੇ 750 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਜੀ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਫਰੂਟ ਫਲਾਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਆਮ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਲ ਦੇ ਕਾਣਾ ਪੈਣ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਫਲ ਵਾਲੀ ਮੱਖੀ ਭਿੰਡ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਰੂਟ ਫਲਾਈ ਟਰੈਪ ਜਿਹੜੇ ਕਿ PAU ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 16 ਟਰੈਪ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਫਲ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਰਹਿਤ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਸਟਮਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਠੰਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਤੋੜਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛਾਵੇਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਫਰੂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗ੍ਰੇਡ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 5.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗ੍ਰੇਡ 'ਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 4.2 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੇਡ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਚਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ CFB ਬਾਕਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਗੱਤੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ 3 ਪਲਾਈ ਬਕਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜੋ। ਦੂਰ ਮੰਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅੱਧ ਕੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਤੇ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫਲੈਸ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਖਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਰਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅਮਰੂਦਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆੜੂ ਅਤੇ ਅਲੂਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਨਾਖ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁੜਾਈ ਗੁਡਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 5-5 ਕਿਲੋ ਦੇ ਡੱਬੇ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਖ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸੇ ਆਮਦਨ ਚੰਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹ ਕਲਕੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਪੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 20-22 ਕਿਲੋ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ 5-7 ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਡੀ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਲਕੱਤੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਆ। ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਮਦਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਆੜੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਆ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਠੰਡੇ ਥਾਂ ਰੱਖ ਲਈਦਾ ਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰੀ ਦੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਫਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਫਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਸੇਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵੱਲ ਤਕਰੀਬਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪੈਕਿੰਗ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਔਰ ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਔਰ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਝਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆੜੂ ਤੇ ਅਲੂਚੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਰ ਕ੍ਰੌਪ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਲਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਾਝੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਨਾਖ ਦਾ ਬਾਗ ਲਾਉਣਾ ਆ, ਆੜੂ ਦਾ ਬਾਗ ਲਾਉਣਾ, ਅਲੂਚੇ ਦਾ ਬਾਗ ਲਾਉਣਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਾਗ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲਈ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਫਲ 'ਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਪਛਤਾਵਾ ਪਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, PAU ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਫਰੂਟ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਫਰੂਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਨਰਸਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਬਾਗ ਅਤੇ ਨਰਸਰੀ ਅਟਾਰੀ ਦੀ। ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਨਾਖ, ਆੜੂ, ਅਲੂਚਾ ਅਤੇ ਸਿਟਰਸ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਖ ਦੇ ਬੂਟੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਖ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਲੂ ਬੁਖਾਰੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਪਰਪਲ ਅਤੇ ਆੜੂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਸ਼ਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜੋ ਰੇਟ ਆ 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੂਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਬਾਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆੜੂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਜਾਂ ਅਲੂਚੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ 110 ਬੂਟੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਬੂਟੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਲਓ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਲੇਆਊਟ ਕਰਕੇ 3x3 ਦਾ ਟੋਆ ਮਾਰ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂੜੀ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਰਸਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੂਟੇ ਲੈ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੂਟਾ ਜੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਦਰ ਬਲਾਕ ਵਿਖਾ, ਤੇਰਾ ਮਦਰ ਬਲਾਕ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਮਦਰ ਬਲਾਕ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਪਿਉਂਦ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡ ਵੁੱਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੋਚ ਦੇ
ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਧਾਰ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੂਟੇ ਲੈ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ ਬੂਟੇ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਇੱਕਸਾਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਰੇਟ ਆ ਤੇ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਲੂਚਾ ਤੇ ਆੜੂ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਫਲ ਆ, ਇਹਦੀ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਦੀ ਕ੍ਰੌਪ ਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਆ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇੜਲੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੰਗਾ ਫਲ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਾਗ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲ ਲੈਣ 'ਚ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਾਗ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨ 'ਚ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੂਟਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ 2001 ਤੋਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਬਾਗ ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆੜੂ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ਪਤੀ ਤੇ ਲੂਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗਾਂ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਇੱਕ। ਮੈਂ ਗਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਮੰਡੀ ਦਾ ਡੱਬਾ ਵਧੀਆ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆ ਅੱਗੋਂ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਕਲ ਚੱਲਿਆ, ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ। ਨਾਸ਼ਪਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਲਕੱਤੇ, ਵਧੀਆ ਉਹਦੀ ਪੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਆੜੂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਧੀਆ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਲੂਚਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਆ। ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਇਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਫਸਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਖੀਰਲੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਈਏ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆੜੂ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨਾਈਟਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ 2% ਦੇ ਨਾਲ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਕਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਉਹ 0 ਤੋਂ 1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਚੈਂਬਰ ਦੀ 90 ਤੋਂ 95% ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 30 ਦਿਨ ਇੱਕ ਐਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਟੁੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਇਹਦੀ ਤੁੜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਮੋਸਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਾਊਨ ਗਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਫਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੇਪਾ ਰੋਗ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਆ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿਪ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੇਪਾ ਰੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਡਾਕਲੋਪਰਾਈਡ ਦੀ ਜਾਂ ਥਾਇਓਮੈਕਸੋਨ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ 0.4 ml ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆੜੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਰੂਟ ਫਲਾਈ ਦੀ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੇਰੇ ਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੂਟ ਫਲਾਈ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਫਰੂਟ ਫਲਾਈ ਦਾ ਹਮਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੂਟ ਫਲਾਈ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਪਰੇਅ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰੂਟ ਫਲਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੈਨਵਲ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਫੈਨਵਲ 2.5 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ml, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਜੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਫਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁੜਾਈ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣੀ ਪਊਗੀ।
ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰੂਟ ਫਲਾਈ ਟਰੈਪ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ PAU ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਰੈਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 16 ਟਰੈਪ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਘੱਟ ਪਊਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਆ ਜ਼ਹਿਰ ਰਹਿਤ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਊਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੁੱਗਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 3 ਗੁਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਮਦਨ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਸਹੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ, ਸਹੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਸਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਰੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫੇਵੰਦੀ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਪੀਚ ਸਲਸ਼ਿਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਲੂ ਬੁਖਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੈਮ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰਸਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਜ਼ਾਰ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਵਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਦੱਬ ਕੇ ਵਾਹ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ। ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾਈਏ, ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲਈਏ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤਕਨੀਕ ਨਾ ਵਾਹ ਤੇ ਰੱਜ ਪੁੱਜ ਕੇ ਖਾ, ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੋ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਛੋਟੇ ਵੀਡਰਜ਼, ਪਾਵਰ ਵੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ। ਛੋਟੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਪਰੇਅ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਿੱਤਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਈਏ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬੇ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੋ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵੱਲ ਆਈਏ, ਔਰ ਜੋ ਨਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਕਲਪ ਨੇ ਆੜੂ ਔਰ ਅਲੂਚਾ, ਔਰ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਮਰੂਦ, ਕਿੰਨੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧੀਆ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।